स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अजकल इलैक्शन दी इलैक्शन जो देश दे 5 सूबियां दे विच हो रहे ने ते उन्हां दे विच एक सूबा है पश्चिमी बंगाल दा। अज इस दे उत्ते गल होएगी ते गल किसानां दी भी करांगे। किसानां दा धरना प्रदर्शन जारी है, दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते बैठे होए ने 26 नवंबर तो ही ते हुण किसान लगे ने विरोध दा दायरा वधाउण दे विच ते दिल्ली तो कोलकाता दे लई किसानां दे वल्लों कूच किता गया ते ऐलान किता गया कि जिथे जिथे इलैक्शन हो रही ने उत्थे उत्थे बीजेपी का विरोध किया जाएगा। देश दे विच इस समय पश्चिमी बंगाल दीयां चोणां दा खूब रौला है। न्यूज़ चैनलों तो लैके अखबारों दीयां सुर्खियां, सोशल साइट्स ते कोलकाता तो लैके नंदीग्राम तक दा जिक्र हो रहा है ते हुण किसान भी बंगाल पहुंचे ने। पर सवाल यह है कि बंगाल च विरोध दे नाल की रेड का हल हो सकता है कि सरकार ते दबाव इस पूरे प्रदर्शन दे नाल बंगाल दे विच जाके प्रदर्शन करन दे नाल सरकार ते दबाव पै सकता है, क्योंकि करीब करीब 2 महीने हो चले ने सरकार ते किसानों दे विचाले गलबात मुड़ तो शुरू होई ही नहीं। दूजे पासे अज चर्चा यह भी करांगे कि किसानों दे इस एक्शन दे नाल कि किते सरकार ते जथेबंदियां दे विचाले टकराव जिहड़ा है, जिहड़ियां दूरियां है वो वध तां नहीं जाणगियां। खैर सारे बिंदुआं उत्ते गलबात करांगे अज दे प्राइम टाइम दे विच किसानां दे बंगाल मोर्चे। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला असीं गल यही करांगे कि बंगाल दे विच की कुछ पूरा जिहड़ा प्रोग्राम उलीकिया गया है की कुछ कह रहे ने किसानां को। बंगाल दे सियासी पिड़ दे विच इस समय बीजेपी वर्सेस किसान नजर आउंदे ने। वड्डी गिणती च किसान पहुंचे ने, उत्थे वड्डे लीडर पहुंचे ने। बलबीर सिंह राजेवाल उत्थे ने, हरमीत कादियां उत्थे ने, उत्थे योगेंद्र यादव पहुंचे हुए ने, हनन मौला उत्थे नजर आ रहे ने ते इस विचाले प्रोफैसर मनजीत भी गए हुए ने। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ बंगाल दे विच रोड शो कढ़िया। बंगाल दे विच बीजेपी का सियासी तौर के उत्ते विरोध किया जा रहा है। चोणां वाले बाकी सूबे दे विच भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलिया जाएगा, यह भी किसानों ने कह दिता। पर वड्डा सवाल यही है कि बीजेपी नूं सियासी झटका दे पाउणगे किसान। की कुछ कह रहे हैं योगेंद्र यादव, तुहानूं सुणाउने उस तो बाद चर्चा अज दी शुरू करांगे। मुद्दा यही है कि बंगाल दे विच या 5 सूबे जिथे जिथे इलैक्शन हो रहे ने कि उत्थे प्रदर्शन दे नाल सरकार दे उत्ते दबाव पएगा। याद है 22 तरीक का दिन, 22 जनवरी का दिन, जिस तो बाद गलबात नहीं तुरी है। 22 मार्च आने वाला है ते बंगाल दियां कोलकाता दियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। वड्डी गिणती दे विच उत्थे पहुंचे हुए ने, स्थानक लोगों का भी कुछ साथ जरूर मिल रहा है ते इस विचाले बंगाल च एक पासे बीजेपी टीएमसी दे विचाले सियासी टक्कर बहुत जबरदस्त नजर आउंदी है तो दूजे पासे किसान भी बीजेपी दे खिलाफ सियासी मैदान च तुसीं कह सकते हो कि उतरे हुए ने। बेशक वो प्रचार तक ही सीमित। हमारा एक मैसेज है, बीजेपी को सजा दो, पनिश करो, शिक्षा दो। क्यों? क्योंकि इसने किसानों के खिलाफ ऐसे कानून बनाए बिना किसानों की राय किए। जब किसान उसके सामने खड़े हुए तो उन पे आंसू गैस चलाया, उन पे वाटर कैनन चलवाया। जब किसान आ गए तो उनकी बात सुनने से इनकार किया, उनको गाली दी, उनको देशद्रोही बताया, उन्हें आतंकवादी बताया। और आज किसानों के मोर्चे के बाहर ऐसा बॉर्डर बनाया जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो। किसानों का अपमान और दमन करने वाली इस पार्टी को सजा दो। हमारा एक ही संदेश है, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं। हमने इस चुनाव में किसे वोट देना चाहिए इसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला है। हम केवल और केवल एक चीज कह रहे हैं कि बीजेपी को हराइए इस चुनाव में, क्योंकि वो किसान का अपमान कर रही है। तो योगेंद्र यादव बोलते नजर आ रहे हैं। योगेंद्र यादव दे वल्लों निशाना साधिया जा रहा है केंद्र दी सरकार दे उत्ते, बीजेपी दे उत्ते। चर्चा दी शुरुआत करांगे पर पहला साडा अज दा सवाल जो हर रोज असीं अपने दर्शकों नूं पुछदे हां प्राइम टाइम दे विच, ते साडा अज दा सवाल है कि किसानां दे वल्लों बीजेपी दा सियासी विरोध जायज है? जेकर तुहानूं लगदा है कि हां सियासी विरोध जायज है तो टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के वाई। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं ये विरोध जायज नहीं है तो फिर टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। इसनूं भेज दिओ 56677 दे उत्ते। ਇਹ सवाल ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ।
क्वेश्चन मैं एक बार फिर तो दोहरा दवां, सवाल एक बार फिर तो दोहरा दवां जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟੱਕਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਿਰੋਧ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੇੜਕਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਬੜੇ ਕੰਮ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦੀ। ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਰਤਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋੜ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਕ ਆ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਉਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਬਤ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੁਖੀ ਭਵ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ, ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੇਜਰਾ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। नहीं हो रही ना भंडारी जी, एड्रेस भंडारी जी माफी चाहना विचाले रोकने, देखो एड्रेस नहीं हो रही, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ? ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਲੋਹਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਜੀ ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ? ਚਲੋ ਆਪ ਠੀਕ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਆਪ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਬਲ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਲੇ ਜਨਵੀਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਪੰਡੇਰ ਜੀ ਏਦਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਾ ਕੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ हैं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं ਸਰ। ਅਰੇ ਹੈ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟੈਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਬਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।